आसुअछि पवित्र सावित्री अमावास्या। आउ ही सावित्री अमावास्या ठारू बदली जीव मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन। आपणकर मकर राशि होइथिले एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, काहेकिना आजिर एही भिडियोटी समस्त मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। काहेकिना एही 2026 मसीहा मई मास 16 तारिख शनिवार दिन पवित्र सावित्री अमावास्या पड़ुअछि एवं ग्रह मानकर संजोग अनुसायी एही सावित्री अमावास्या दिन बुध एवं शुक्र एकत्र गोचर करिवे आपणकर राशिर त्रिकोण भावकु एवं सेठारे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करिवे, जेउ कारणरू आपणकर अधिकांश क्षेत्र में शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबा। दीर्घ दिनर किछि अभिलाष किछि मनस्कामना आपणकर पूर्ण हेबाकु जाउअछि। आपण मानकु केतेगुड़िए क्षेत्ररू शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेबा। देखंतु 3 गोटी बड़ शुभ ग्रह एही सावित्री अमावास्या दिन राशि परिवर्तन करिवे, बुध, सूर्य एवं मंगल, जे कि आपणकर धन भावर अधिपति, भाग्य भावर अधिपति एवं लाभ भावर अधिपति अटंती। तेबे एही राजयोगर प्रभावरू आपण मानकु केउ सब क्षेत्र में शुभ फलर प्राप्ति हेबा ताहा आमे आगको भिडियो माध्यम जानिबा। देखंतु एही राजयोगर संजोग आपणकर धनर भाव लक्ष्मीर भावर हेउथिबारु आपणक जीवन में आर्थिक समस्या बड़ परिवर्तन आसीबा। तेणुकरी एही सावित्री अमावास्या परे भाग्य आपणकर साथ देबा, समस्त सुख आपणको प्राप्ति हेबा। तेबे आसंतु जानिबा एही सावित्री अमावास्या ठारू आपणको केउ सब क्षेत्र में किपरि फल प्राप्ति हेबा। एहा पूर्वरु आपणकर जदि भी मकर राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आपणक राशि रे गुरु एवं शुक्र आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान करिथिबारु एवं केतु आपणकर अष्टम रे थिबारु षष्ठ एवं अष्टम भाव को जेहेतु कुंडली रे भल विचार करा चाहि न थाए, दुष्ट स्थान माना चाहि थाए, तो आपणकर जीवन में बहुत बड़ आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपणकर ऋण करज मध्य आपणकर बढ़िथिला, आय अपेक्षा व्यय आपणकर अधिक हेउथिला, अजदा खर्च आपणकर हेउथिला, विभिन्न स्वास्थ्यगत समस्या मध्य आपणकर देखा देउथिला। आपण जो व्यक्ति मानकर सहाय्य करुथिले सही व्यक्ति विशेष माने आपणकर शत्रु बनुथिले। आपणकर संपर्क माने मित्र माने आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र रचुथिले एवं बहुत गुड़िए क्षेत्र में आपणकर अर्थ फसी रही जहाँकि आपणको मिली पारु नाही एवं विभिन्न कारणरू नहीं आपणकर घर परिवार मध्य समस्या देखा देउछि, मन मनांतर कली झगड़ा देखा देउछि, वैवाहिक जीवन में समस्या देखा जीवा सहित प्रेम जीवन में मध्य समस्या देखा देउथिला। कर्म क्षेत्र व्यापार वाणिज्य मध्य समस्या देखा देउथिला, जो कारणरू आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता भितर रहुथिले, किंतु चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। जेहेतु आपणक राशि रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबा ताहा पुणी लक्ष्मीर भाव निर्माण हेबा। आपणकर जीवन में जहाँ भी किसी समस्या चलुथिला ताहा धीरे धीरे दूर हेबाकु लागिबा। एही सावित्री अमावास्या परे आपणकु समस्त मानसिक चिंतार मुक्ति मिलिबा। एही सावित्री अमावास्या परे आपण बहुत गुड़िए क्षेत्र में शुभ परिणाम देखिबाकु पाइबे। देखंतु आपणकर पंचम भाव में त्रिकोण रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेउअछि। जो व्यक्तिविशेष माने दीर्घ दिन धरी सरकारी चाकरी अपेक्षा थिले, सरकारी चाकरी को नहीं चिंतित थिले, तो आपनको एही सावित्री अमावास्या परे सरकारी चाकरी अवश्य प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपनको समस्त इंटरव्यू रे समस्त एग्जाम रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा एवं जो व्यक्तिविशेष माने पूर्वरु सरकारी कार्य रे कार्यरत अछंती सेमानको निश्चिंत किछि ना किछि शुभ खबर प्राप्ति हेबा एवं जो व्यक्तिविशेष माने दीर्घ दिन धरी संतान सुखरे वंचित थिले, नूतन गर्भ धारण करि पारु नथिले, एही सावित्री अमावास्या परे संतान सुख अवश्य प्राप्ति हेबा। नूतन गर्भ धारण करिबा पाई सावित्री अमावास्या परर समय आपणक पाई उत्तम रहिबा।
ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକବାଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମିଳିପାରେ। MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ, ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ରୋଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଉଭୟ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।